Namaste dear learners. I would like to welcome you people to our video session on a room 10 into 8. This is a short story prescribed for become second semester basic English, Rani Channamma University, Belagavi. A room 10 into 8 is written by K.S. Duggal and I am Basavaraj Bilgi, Assistant Professor of English, GFGC, Yeragatti. Before going to deal with the story, we will see some of the points about the author of the short story. K.S. Duggal's full name is Kartar Singh Duggal, who was born on 1st March 1917 and died on 26th January 2012. He was an Indian writer and he wrote in Punjabi, Urdu, Hindi and English. His works include short stories, novels, dramas and plays. His works, K.S. Duggal's works, have been translated into many Indian and foreign languages and he served as director of All India Radio. He was awarded the Padma Bhushan award by Government of India in the year 1988 and he was awarded the Sahitya Academy Fellowship, the highest honor given by Sahitya Academy, India's National Academy of Letters, in the year 2007. His works are, he has written 24 collections of short stories, also 10 novels, 7 plays, 7 works of literary criticism, 2 poetry collections and an autobiography. Many of his books have been adopted by various universities for graduate studies. Among his works are, his short stories are Birth of a Song, Come Back My Master, Dangar, which means animal, One Drop Light, New House, Golden Bungalow, In the Evening, A Muslim Girl and A Room 10 into 8. These are his well-known short stories. Now we will discuss the story A Room 10 into 8. This is a domestic story about the Malik's family. ಇದು ಒಂದು ಮಲಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ there are 2 important characters and another 2 important characters are also there in the story. Mrs. Malik and Mr. Malik are the main protagonists of this story. And Mrs. Malik plays an important role in the story. Mr. Malik is a government employee and he is transferred time and again from one town to another town. ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರ ಕಾರಣ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. And finally they are bored with their journey, they are bored with the transfers and they decides to build a home of their own. ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು? they decide to build the home in ದೆಹಲಿ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Actually, long before they started construction of the home, they have purchased a plot in the most fashionable colony of the town some time ago. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮುಂಚೆ ದೆಹಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಶ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ they decide to build a home. Now Mr. Malik is working in Delhi and that's why they decide that it is the best time to build the home.
And Mrs. Malik was always having a dream to build their own home. ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರ ಕನಸು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತದ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವಾಸ್ ಫೆಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್. ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮನೆಯನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಹೋಮ್ ಇನ್ Delhi. And after when they start building the house, they sit together and decide that Mrs. Malik will stay in the home with the children even if Mr. Malik is transferred. Malik ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ will not travel with him, rather she will stay back in Delhi to look after the children and to look after their education was the decision ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಮಲಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಲಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ, ನಾ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ವುಡ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ದೆಹಲಿ ವಿತ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಾಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. She would have her mother-in-law for company. Mr. Malik had no objection to it. ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ and he had brought a plan of a new home. ಹೊಸ ಮನೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಆವಾಗ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ goes on insisting about one particular room. ಒಂದು ರೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, she says this room might be 10 into 8, pointing to a square in the draft plan lying on the table before them. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅದು 10 into 8 ರೂಮ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಹರ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ರೂಮ್ ಮೈಟ್ ಬಿ 10 into 8. ಆ್ಯಂಡ್ her husband was in another room and he was talking on a phone and the engineer says, but this is a store. The architect explained to Mrs. Malik. ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ರೀ, ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೇನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್. Yes, but I thought it could be my mother-in-law's room. After her, it might be used as a storeroom. But Mrs. Malik had a different idea in her mind. She thought that the room which is going to be built would be used by her mother-in-law till she is alive. Then after her death, we can use it as a storeroom, was the idea of Mrs. Malik. Mrs. Malik ಏನಂತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ರೂಮನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ, ಅವಳ ಮರಣದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಬಟ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಮೈ ಮದರ್-ಇನ್-ಲಾ ಕುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. As you know, she is old and infirm. She isn't going to be there for, and after her it could be converted into a storeroom, Mrs. Malik explained haltingly. Mrs. Malik once again goes on insisting her idea on the engineer. And after that, Mr. Malik, completing his phone conversation, comes back and joins the engineer and Mrs. Malik. Mr. Malik
ಫೋನ್ ಕಾಲನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅವನು ಕೂಡ ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೂಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಏನಂತಾನೆ, ಹಿ ಟೂ ವಾಸ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬಿಗ್ಗರ್. ಅವನು ಕೂಡ ಈ ರೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಇರಲಿ ಅಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೂಮ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕೊಮಡೇಟ್ more commodities in the storeroom, and it will be easy for us to move the commodities from the storeroom ನಿಂದ ಏನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ರೂಮನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲಿಕ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. And finally, along with the engineer, the Malik family decides the adjacent room to the kitchen should be 10x8. ಏನು ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರೂಮು 10x8 ಇರ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಅದರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಏನು ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ನ್ಯಾರೋವರ್ ದೆನ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೇಸ್. All the rest had been provided for and plan was submitted for the approval of the corporation. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ they give it for the corporation for the approval. And after that, Mrs. Malik took an untiring interest in the construction of the house. ಕೊನೆಗೆ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ takes all the responsibility of constructing the home on her own. ಅವಳು ಏನು ತನ್ನ ಮೇಲಿನೇ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ತನ್ನ ಮೇಲಿನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ many times, time and again, all the time, we can see her standing in the construction site holding an umbrella and guiding the masons. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. She supervised the construction of the home with every details. ಬಹಳ ಕೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವಳು ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಿ ವುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅವಳು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿ ವುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಮೇಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ others in the construction site. And it was Mrs. Malik who would arrive first to the construction site every day. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸಗಾರರು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಹೋಗಿ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಕನ್ನ ಆಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಯಾರು? ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ನ್ಯೂ ಹೋಮ್. ಅವಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಇದ್ದವು. ಅವಳು ವೆನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಫರ್ನಿಚರ್, ಗುಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸೋಣ ಅಂತ ಏನೋ ಗಂಡನಿಗೆ ಅವಳು ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. And she also is not interested in moving the old furniture to the new house. ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ತಿರುವಂತಹ ಮನೆಗೆ ಹಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಹೊಂದಿದ್ಲು. ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹೋಮ್, ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ Mrs. Malik comes to know that the home had been acquired by the government because of some paperworks. And Mrs. Malik was furious, but the next moment when Mr. Malik mentioned the rent assessed, she quietened down. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಏನು ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಮ್ ಡೌನ್.
See, when looking after the construction of the home, got to know her neighbors and made many friends in the colony. ಅಲ್ಲೇ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏನು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆವಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತಹ ಜನರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಲು, ಹಲವಾರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಯಾರು? ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್. After that, once again Mr. Malik got transferred from Delhi to another town. ಮತ್ತೊಂದು ಊರಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ವರ್ಗ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ she was not able to see her own house under the grip of the government. ಸರ್ಕಾರದವರು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಗ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. she becomes happy for her husband's transfer. And the government increased the rent of the house. ಮನೆಯ ಏನು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಲಾನಂತರ. and she becomes very good, very happy. And after that, once again Mr. Malik was transferred from one place to another, and they waited for many more years for another term of posting in Delhi. ದೆಹಲಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋದವು. ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ಸ್ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಅವಳ ಅತ್ತೆ ಏನು ಮರಣ ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ their daughter had been married. In a way they were lucky that their house had been rented to the government. Private tenants are such a headache. There is no end to their complaints and demands. ಅವಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ she becomes very happy, and she thinks that the private tenants ಏನು ಖಾಸಗಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಡೇ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, the house which was built by Malik family was re-questioned by the government, and the rent was credited to their bank account every month regularly. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಹರ್ ಮದರ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ಸ್ ಸನ್ grown up and he was about to marry. Mr. Malik thought that they would rather be done with it before he retired. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಗನ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಹೀ ಮ್ಯಾರೀಸ್ ಹೀಸ್ ಸನ್, ಮಗನ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲಿಕ್ ಗಾಟ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ the government service, and he requested for the release of the house when his end came. ಅವನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ ಮನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಮರಳಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಬಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲಿಕ್ died meanwhile, and he was not able to live in the new house. Now within 3 months the house was requisitioned. Mrs. Malik's daughter-in-law was keener than Mrs. Malik to shift to her own house. ಈಗ ಅವಳ ಸೊಸೆ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್, ಅವಳ ಸೊಸೆ ತನ್ನ ಮಾವನ ಮರಣಾನಂತರ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳ ಆಸೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್, ದೇ ಪಾಲಿಶ್ ಇಟ್, ದೇ ಪೇಂಟ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್. ದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಡೀಲರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಡಿಡ್. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಯಾವ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರು ಆ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೇನಿಂಗ್ ಹೆವಿಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಡೇ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಸ್ಪೀಸಿಯಸ್ ಡೇ, ದೇ ಡಿಸೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಂಡೇ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಸ್ಪೀಸಿಯಸ್ ಡೇ ಟು ಮೂವ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್.
ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಕುಡ್. ಸೋಮವಾರ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ದ ಸನ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಟು ರೇನ್ ಹೆವಿಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೋಮವಾರವೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಹತ್ತಿದ್ರೂ ಮಗ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕನ್ಸರ್ನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವುದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜನ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ಕನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಮಾಡಿ ದೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್. It was raining incessantly. Sitting in the back seat of the car, Mrs. Malik was lost in memories. When she is moving to the new house, Mrs. Malik was lost in her old memories about the new house. And she remembers what pains did the new house took at the time of construction. ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವಳು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಿ ಫೇಸ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್. ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆದು ಅವಳು ಹಳೆಯ ತನ್ನ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ front seat with her husband, moving the rear view glass of the car towards her. She started repainting her lips. Where was the need to paint the lips when they were going to their own house? ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ತನ್ನ ಸೊಸೆ ಮುಂದಿನ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ತನ್ನ ಲಿಪ್ಸಿಗೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಹಚ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೇನ್ಸ್ she got at the construction of the house. And they were talking in English because she was a modern girl. ಅವಳ ಸೊಸೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ. both of them are talking in English. She was talking in English with her husband. And Mrs. Malik thinks that modern girls are completely different from their generation. And she was not able to understand what is being spoken by her son and her daughter-in-law. She had accomplished everything in her life, but she was not able to learn English in her life. ಅವಳು ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ಲು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ she was not able to learn English. She remembers the architect who built the house. And after that, when they were painting the new house after getting back it from government, her daughter-in-law decided everything. ಮೊದಲು ತಾನು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮುಂದೆ ತಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವಳ ಸೊಸೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಏನನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಕೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್. ಅದೇ ರೀತಿ daughter-in-law of Mrs. Malik also decided what kind of sarees Mrs. Malik would wear. ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಯಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವಳೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಯಾರು? ಅವಳ ಸೊಸೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಕೊನೆಗೆ ದೇ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಹೋಮ್. her son drove the car straight to the porch and her daughter-in-law jumped out of it, and there she stood reclining against the marble pillar on the veranda. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಸೊಸೆ ಕಾರಿನಿಂದ ಜಿಗಿದು ಮನೆಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹರ್ ಯಂಗರ್ ಡೇಸ್. ತಾನು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಅವಳು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. Then her son and daughter-in-law entered the house. Both of them enters into the house, and they had forgotten about Mrs. Malik in their excitement. ಅವರಿಗೆ ಆದಂತಹ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಕೂಡ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ದಿಸ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಅ ಲಾಟ್.
ಅವಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಸಡನ್ಲಿ ಹರ್ ಸನ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್. ಹಿ ರ್ಯಾನ್ ಟು ದ ಪೋರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್. ಕೊನೆಗೆ ಮಗನಿಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಅವನು ಆ ಕಾರಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ತಾಯಿಯನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್. ಆ ಕಾರ್ನಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಸಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ಹರ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಹರ್ ವೆನ್ ದ ಹೋಮ್ ವಾಸ್ ಕೇಮ್. Everyone was laughing. Mrs. Malik's daughter-in-law was standing against the marble pillar on the veranda again. She was trying to cover her hair with her maroon-colored saree. ಅವಳು ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ಳ ಸೊಸೆ ತನ್ನ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಕೊನೆಗೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್. And Mrs. Malik tells her son and her daughter-in-law that she is not hungry. And then the daughter-in-law points to the room which was constructed by Mrs. Malik for her mother-in-law. ಆ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ರೂಮ್ ಕಡೆ ಅವಳ ಸೊಸೆ ಕೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅದು ನಿನ್ನ ರೂಮು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದೇರ್ ಅಂತ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದಾಗ Mrs. Malik shook her head again, but what was wrong with it? Her husband had already gone. She would follow him one day. She must do it. And finally, the thought comes to her mind that now she is no longer, she has her husband and she need not a bigger room. ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೆನಪಾಗಿ, ಈಗ ನನಗೇನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೂಮ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಮೈ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೀ. ನಾನು ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ರೂಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಯಾರು ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ತಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳೇ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊಸೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ, ದ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್. ಮನೆಯನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 lakh ದಟ್ ದಿಸ್ ಹೋಮ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್. ಈ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಅವಳ ಸೊಸೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೇಳಿದಾಗ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹರ್ ಡೆತ್ ಹರ್ ರೂಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ she thinks all the things which would happen in the future, she feels that she is as if she is sinking in deep into a bottomless well. ಕೊನೆ ಇರದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಅಳಿಗೆ ಭಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಾನು ತನ್ನ ಅತ್ತೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ರೂಮ್ ತನಗೇ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣದಿರಲಿ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ ಅಂತ ತಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ಲ, ಆ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಳವೇ ಇರದಂತಹ ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ತಳ್ಳಿದಂತಹ ಭಾಸ ಅವಳಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.